ఆనరబుల్ మినిస్టర్ తలసాని శ్రీనివాసన్న గారు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే జాఫర్ హుస్సేన్ గారు, స్థానిక ఎమ్మెల్సీ ప్రభాకర్ అన్న గారు, డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి గారు, మా దామోదర్ అన్న పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ గారు చాలా బాగా పనిచేశారు. హైదరాబాద్ లేకుండా మొత్తం తెలంగాణలో చాలా డీజీపీ కమిషనర్ ఆఫీస్, ఎస్పీ ఆఫీస్ అండ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ కట్టున్నారు. మా కమిషనర్ గారు మహేందర్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఆయన బర్త్డే ఉన్నాయి, చాలా శుభాకాంక్షలు. మా అంజనీ కుమార్ గారు, సారీ మా శేష గోయల్ గారు, అడిషనల్ డీసీపీ, మీడియా మిత్రులకు, అందరూ మా ఫ్రెండ్స్కి, పోలీస్ ఆఫీసర్కి అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారము. ఈరోజు నాంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్, ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్, ల్యాండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ ఇద్దరు ఇనాగ్రేట్ చేశారు. చాలా చాలా అందరూ పోలీస్ ఆఫీసర్కి, ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. తెలంగాణ వచ్చే ముందు మా డీజీపీ గారు ఆ టైంలో కమిషనర్ ఉన్నారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా టెన్షన్ ఉంది, పబ్లిక్లో చాలా డిస్కషన్ ఉంది. ఈ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది. మా అప్పుడు ఉన్న కమిషనర్ గారు బాగా కంట్రోల్ చేశారు. ఈరోజు డీజీపీ ఉన్నారు. ఇండియాలో నంబర్ 1 పోలీస్ అంటే మా తెలంగాణ పోలీస్. చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు, బాగా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. ఎంత మంచి పోలీస్ స్టేషన్ ఇండియాలో ఇక్కడ లేదు. మన దగ్గర ఎవ్రీ పోలీస్ స్టేషన్లో మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 4 crores 5 crores బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేస్తున్నారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. పోలీస్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా పెట్రోలింగ్ అవుతుంది. ఎంత బాగా పెట్రోలింగ్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఫోన్ చేస్తే అంటే 100 డయల్ చేస్తే వితిన్ 4 minutes 5 minutesతో పోలీస్ వస్తుంది. పోలీస్ సర్వీస్ చాలా బాగా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. మా గవర్నమెంట్ తెలంగాణ పోలీస్కు మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. బడ్జెట్ చాలా శాంక్షన్ చేశారు. మా కమిషనర్ గారు, డీజీపీ గారు డీటెయిల్లో మీరు చెప్పారు. పోలీస్ సర్వీస్ ఎట్లా ఉంది, మా దగ్గర ఎట్లా రిసెప్షన్ ఉంది, ఎవరు వస్తే కంప్లైంట్ చేస్తే అంటే ఏరియా వైజ్ లేదు, ఎక్కడికి వస్తే అంటే ఇమీడియట్ అయినా కంప్లైంట్ బుక్ చేస్తున్నారు, కేసుకు पुटअप చేస్తున్నారు, इमीडिएट एक्शन తీసుకువెళ్తున్నారు. मैं इसलिए तमाम मेरे भाइयों को बताना चाहता हूँ, हमारी जो पुलिस काम कर रही है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती. हमारी पुलिस जो है फ्रेंडली पुलिस है, आपके साथ बहुत हमदर्दाना बर्ताव इख्तियार करती है. और कोई भी पुलिस स्टेशन आता है, साबिका में 2014 से पहले लोगों में एक डर होता था. पुलिस स्टेशन जाने के लिए बाहर 50-50 आदमी डरते थे, कोई लीडर का इंतजार करते थे. पर आज पुलिस इतना अच्छा एतमाद पैदा किए कि अगर पुलिस स्टेशन को कोई आता है, ये समझ के आता है मेरे हमदर्द के पास, मेरे दोस्त के पास, मुझे मदद करने वाले के पास आ रहा हूँ. ये बड़ी बात है पुलिस. आज पुलिस ये एतमाद पैदा किए, इसके लिए मैं डीजीपी साहब, कमिश्नर साहब को, हमारे तमाम पुलिस अफसर को मुबारकबाद देता हूँ. आज पुलिस के लिए कोई भी आदमी जब पुलिस स्टेशन आता है, कंप्लेन करने आता है, तो पहले वकीलों के पास फिरना पड़ता था, महल्ले के लीडर्स को देखना पड़ता था. पर आज पुलिस स्टेशन आते हैं तो फौरन उसका कंप्लेन अगर वो लिख नहीं सकता तो यहाँ पुलिस के जो ऑफिसर रहते हैं रिसेप्शन पे, जो वो लोग इमीडिएट आपका कंप्लेन लिखते हैं और आपका केस पुटअप करते हैं. ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है. आज लैंड ऑर्डर में भी सीसीटीवी जो कैमरे सारे हिंदुस्तान में, उसका 70% कैमरे हमारे पास है. आप देखिए हिंदुस्तान में जितने कैमरे हैं, 70% कैमरे हैदराबाद, राचाकुंडा, साइबराबाद के अंदर ये कैमरे हैं. और हमारे डिस्ट्रिक्टों में भी कैमरे हैं. इस कैमरों की वजह से क्राइम को बहुत अच्छा कंट्रोल किया गया. आज क्राइम रेट हमारे पास बहुत गिर चुका है. आज कोई भी एक बात मशहूर हो चुकी है हिंदुस्तान में कि तेलंगाना में कोई अगर क्राइम करता है वो बच नहीं सकता. लोग यहाँ क्राइम करने के लिए डर रहे हैं. नहीं तो पहले टीम की टीम शक्ल में आते थे, महाराष्ट्र से आते थे, कर्नाटक से आते थे, रात रात क्राइम कर कर सुबह सुबह भाग जाते थे. पर आज उन्हें डर है कि हम कितना भी यहाँ पर बचने की कोशिश करें, मगर हमारा तेलंगाना पुलिस चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, गुजरात हो, वहाँ से अरेस्ट कर ला रही है. कोई आदमी क्राइम कर कर बच नहीं सकता. इतना अच्छा जो काम किया जा रहा है उसके लिए मैं महकमे पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ और हमारे आनेबुल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ. उन्होंने तेलंगाना बनने के बाद पुलिस को बहुत बड़ा बजट दिया. आज जो पुलिस पेट्रोलिंग हमारे पास होती है, ऐसी पेट्रोलिंग कहीं पर भी हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं होती है. यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग की जाती है. इसलिए पुलिस का एतमाद बहुत बढ़ चुका है. और जो आज बिल्डिंग बनी है, ट्रैफिक के लिए भी बनी है नामपल्ली के अंदर, और यहाँ पर लैंड ऑर्डर के लिए भी बिल्डिंग बनी है, बहुत शानदार बिल्डिंग है. मैं हमारे एमएलए साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ.
प्रभाकर साहब को मुबारकबाद देता हूँ और मेरे तमाम नामपल्ली के भाइयों को और सारे हैदराबाद के लोगों को भी, क्योंकि इसी तरीके के पोजीशन और 18 बनने वाले हैं जो काम चल रहा है वो बहुत जल्द उसे कंप्लीट किया जाएगा। हैदराबाद बहुत पुरअमन शहर है और यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है मैं समझता हूँ इंडिया में कहीं नहीं है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज पॉलिसी की वजह से बेहिसाब इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इस इन्वेस्टमेंट के लिए अमन का होना बहुत ज़रूरी है। आज अमन कायम करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हमारे डीजी, कमिश्नर और तमाम पुलिस के ऑफिसर्स रात दिन मेहनत कर रहे हैं और काम करते हुए लोगों में एक अच्छा एतमाद पैदा किए, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और सीएम साहब भी पुलिस डिपार्टमेंट पर हमेशा देखते रहते हैं इन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह बजट सैंक्शन किया जाए। और टेक्नोलॉजी भी इंडिया में अगर कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाली पुलिस है तो हमारी तेलंगाना पुलिस है, तेलंगाना के पुलिस ऑफिसर्स हैं। मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। तलासाना अन्नी को दिल से गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन आपकी विजय आइसक्रीम कल बहुत बड़े पैमाने पर इनाग्रेट किया गया। ज़रूर आने वाले टाइम पर हम कोई चीज़ नहीं रखेंगे, आपकी विजय आइसक्रीम रखेंगे और आपके साथ मिलते हुए हम हमेशा इस पुलिस डिपार्टमेंट को हो या हैदराबाद में जो भी डेवलपमेंट हो मिलजुल कर काम करेंगे। और हम हैदराबाद को जिस तरह हिंदुस्तान का हब बनते जा रहा है, इंडस्ट्रियल हब हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बेहिसाब बनाया जा रहा है और हैदराबाद बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। आप जानते हैं कोरोना के बाद सारे इंडिया में यहाँ हमारे बिल्डर्स भी बैठे हैं। सारे इंडिया में सबसे फास्ट ग्रोथ स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है, हैदराबाद सिटी है। उसके लिए मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे खास तौर से हमारे पुलिस ऑफिसर को तमाम जो कोरोना में भी रात दिन मेहनत करते हुए कंट्रोल करते रहे, किसी चीज़ की परवाह नहीं किए, अपनी जान की अपनी फैमिली की परवाह नहीं की। और पुलिस जो ड्यूटी होती है, सर्विस होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस होती है। वो कभी हम फैमिली से जिस तरह मोहब्बत करते हैं पर उससे ज़्यादा अपने आवाम के लिए वो वक्त हो जाते हैं, आवाम के लिए काम करते हैं। मैं डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, दामोदर अन्ना का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके दौर में बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग बन रहे हैं, उसकी जो चेयरमैन है आप और तमाम मेरे भाइयों का, मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय। Honorable Minister for Home, Shri Muhammad Mahbub Ali Garu, Honorable Minister for Animal Husbandry, Shri Talasani Srinivas Yadav Garu, Honorable Member of Legislative Council, Shri Prabhakar Garu, Honorable Chairperson, Telangana State Police Housing Corporation, Damodar Garu, my esteemed colleagues, CP Hyderabad, Anjani Kumar Garu, Additional CP, Crimes, Additional CP Law and Order, Additional CP Traffic, the Joint CPs, all the city police officers, distinguished invitees, members of the media, ladies and gentlemen. ఈరోజు ఈ నాంపల్లి ఏరియాలో జ్యూరిస్డిక్షనల్ పోలీస్ స్టేషన్స్, ఇటు ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషను అట్లాగే నాంపల్లి లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషను, ఈ రెండు పోలీస్ స్టేషన్స్ బిల్డింగ్స్ కొత్తగా మనం ఆవిష్కరించుకోవడం ఈ ఏరియా ప్రజలందరికీ కూడా ఒక మంచి శుభవార్త. ప్రజలు పోలీస్ స్టేషన్ అవసరాల కొరకు ఈ పోలీస్ స్టేషన్స్ విజిట్ చేసినప్పుడు పోలీసు వారికి ఇచ్చేటటువంటి సర్వీసెస్ని నాణ్యతను పెంచడంలో ఈ న్యూ ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ప్రభుత్వ సహకారంతో మనం క్రియేట్ చేశామో అవి మరొక మైలురాయి మనం ముందుకు వెళుతుంది అని చెప్పేసి మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు ప్రభుత్వ విభాగాల్లో 24/7 365 డేస్, ఆదివారం సెలవు దినం, పండుగ పబ్బం అనకుండా అన్ని రోజులు కూడా పనిచేయాల్సినటువంటి వ్యవస్థ ఇది. అట్లాగే ప్రజలకి ఏ అవసరం ఉన్నా కానీ మొదటగా గుర్తొచ్చేటటువంటి వ్యవస్థ పోలీస్ వ్యవస్థ. అలాంటి ఈ వ్యవస్థలో ఈ పోలీస్ స్టేషన్స్లో
ప్రజల కొరకు తగినటువంటి సదుపాయాలు ఉండాలి అని చెప్పి ఇక్కడ పనిచేసే అధికారులు సిబ్బంది అందరికీ కూడా మంచి వసతులు ఉండాలి అని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒకేసారి హైదరాబాద్ సిటీలో 19 లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్స్కి దాదాపుగా ఒక అరడజను ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్స్కి కొత్త బిల్డింగ్స్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ హోంశాఖ మంత్రులు గారి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ సమాజం నేరరహిత సమాజంగా ఉండాలి అని, ఇక్కడ అభివృద్ధి జరగాలి అంటే, మనం సంపదను పెంచాలి అంటే వివిధ రాష్ట్రాల్లో నుంచి దేశాల్లో నుంచి పెట్టుబడిదారులు ఇక్కడికి వచ్చి ఇండస్ట్రీస్ స్థాపించి ఇక్కడ సంపదను పెంచి తెలంగాణ ప్రజల యొక్క స్థితిగతుల్ని మెరుగుపరచడానికి మూల రిక్వైర్మెంట్ కారణము శాంతి భద్రతలు ఉంటే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థకి కావలసినటువంటి అన్ని సదుపాయాలు కలుగజేయడం, అట్లాగే ఈ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లని ఎప్పటికప్పుడు సర్ది చేసి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసి ఈరోజు ప్రాసెస్, పీపుల్, టెక్నాలజీ, లీడర్షిప్, పార్ట్నర్షిప్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ ఈ ఏరియాస్లో విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పుల్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది. వీటి యొక్క గోల్ ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా ఎక్కడైనా ఏ పోలీస్ స్టేషన్లోనైనా బీదవాళ్ళైనా ధనవంతులైనా పోలీస్ స్టేషన్లో ఎవరైనా తెలిసిన వారైనా తెలియకపోని వారైనా ఎవరైనా పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా రాత్రైనా పగలైనా ఏ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా కానీ ఒకే రకమైనటువంటి నాణ్యత కలిగినటువంటి సేవల్ని ప్రజలకు పోలీస్ వ్యవస్థ అందించే విధంగా దానికి కావాల్సినటువంటి టెక్నాలజీ, దానికి కావాల్సినటువంటి ప్రాసెస్ రీఇంజనీరింగ్, దానికి కావాల్సినటువంటి వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు సిబ్బంది అందరికీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా వాళ్ళలో ఒక చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ చేసి మనం అందరం కూడా పోలీస్ వ్యవస్థ ఒక పీపుల్స్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ వ్యవస్థగా ఎప్పుడు కూడా ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ మా కొరకు ఉన్నది అనే ఒక నమ్మకాన్ని ప్రజలకు ఇవ్వడానికి అహర్నిశలు కృషి చేస్తూ ఉంది. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థ మొత్తం భారతదేశంలోనే అత్యంత మెరుగైనటువంటి పోలీస్ వ్యవస్థ అని చెప్పేసి అది మనం చెప్పడం లేదు. భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాల్లో పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్న వాళ్ళు అధికారులు ఇక్కడికి వచ్చి మనం చేసేటటువంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్ని కూడా చూసి వాళ్ళు మన రెప్లికేట్ చేయడం జరుగుతుంది. మహిళల భద్రత కొరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెద్ద పీట వేయడం జరిగింది. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని షీ టీమ్స్, భరోసా సెంటర్స్ మొత్తం భారతదేశానికే ఒక బెంచ్ మార్కింగ్ స్టాండర్డ్స్గా ఎవాల్వ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇదంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి మనకు సహాయ సహకారాలు, గౌరవ హోంశాఖ మంత్రులు గారి ప్రోత్సాహం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి వెన్నుదన్నులు, ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తున్నాము అంటే ఈరోజు పోలీస్ శాఖలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు. ప్రజాహితమే ఒక లక్ష్యంగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. మనం ప్రజల విషయంలో సర్వీస్ ఈజ్ ఫస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ కమ్స్ నెక్స్ట్. ప్రజల అవసరాలను తీర్చడమే మనకు ప్రథమ కర్తవ్యం అనేటటువంటి ఒక నానుడితో మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. అయితే కొందరిలో ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది. మన తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థ పీపుల్స్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ వ్యవస్థ అంటే మనం చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటున్నాం. అది కాదు. సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళు 99% మంది చట్టానికి అనుగుణంగా చట్ట పరిధిలో జీవించేటటువంటి వ్యక్తులు, పౌరులు. వారందరి విషయంలో పోలీస్ శాఖ ఎప్పుడు కూడా వారి ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టే విధంగా, వారిని గౌరవించే విధంగా, వారి అవసరాలను తీర్చే విధంగా పనిచేస్తుంది.
అయితే చట్టాన్ని ఎవరైతే వైలేట్ చేస్తున్నారో, చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు ఎవరైతే టేకప్ చేస్తున్నారో వారి విషయంలో అత్యంత కఠినంగా పోలీస్ శాఖ వ్యవహరిస్తుంది. పీపుల్స్ ఫ్రెండ్లీ వ్యవస్థ అనేది కేవలం లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్ విషయంలో మాత్రమే. లా బ్రేకర్స్ విషయంలో మొత్తం భారతదేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా మనం ఈరోజు సీసీటీవీ కెమెరాలను పెట్టి రాష్ట్రం అంతా ఈరోజు మనకి దాదాపుగా 7.5 సీసీటీవీ కెమెరాలుంటే మన హైదరాబాద్ క్యాపిటల్ సిటీ ఏరియాలో హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ కమిషనరేట్స్లో దాదాపుగా 6.5 లక్షల సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉన్నాయి ఈరోజు. అయితే నేరం చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా క్షణాల్లో పట్టుకునే విధంగా మనం ఈరోజు వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి శిక్ష పడే విధంగా మనం ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నేరాలు మళ్ళీ చేసే వాళ్ళ విషయంలో మనం పీడీ యాక్ట్ను అమలు చేసి వారు మళ్ళీ జైల్లో ఉండే విధంగా, వాళ్ళు జైల్లో ఉండగానే ట్రయల్స్ కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా శిక్షలు పడే విధంగా ఈరోజు మనం చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అంటే తప్పు చేస్తే 100% శిక్ష పడుతుంది, 100% దొరికిపోతాం, 100% జైల్లో ఉండాల్సి వస్తుంది అనేటటువంటి ఒక నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేయడం ద్వారా ఒక డెటరెన్స్ అనేది మన సమాజంలో ఈరోజు తీసుకురాగలిగాం. తద్వారా గతంలో వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతో మంది క్రిమినల్ గ్యాంగ్స్ మన హైదరాబాద్ సిటీకి వచ్చి ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు. ఇంటర్ స్టేట్ క్రిమినల్ గ్యాంగ్స్, సెన్సేషనల్ క్రైమ్స్ అంతా కూడా బయట వాళ్ళు వచ్చి చేసేవాళ్ళు. ఈరోజు బయట నుంచి నేరస్తులు ఎవరు ఇక్కడికి రాకుండా వాళ్ళు భయపడే విధంగా మనం చేయగలిగాం. హైదరాబాద్లో నేరం చేస్తే 100% అక్కడే జైల్లో ఉండాల్సి వస్తుందని ఒక నమ్మకాన్ని ఇవ్వగలిగాం. అంటే ఏంటి, తెలంగాణ పోలీస్ వ్యవస్థ నేరస్తుల విషయంలో అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది. సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ వ్యవస్థ కేవలం లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్ కొరకే, నేరాలు చేసే వారి విషయంలో కాదు. ఎంత పకడ్బందీగా చేస్తున్నామంటే మనం 100% చట్టపరిధిలో వాళ్ళు దొరికిపోయే విధంగా, శిక్షలు పడే విధంగా ఈరోజు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. తద్వారా మన గత 7 ఏళ్లలో మనం చూసినట్లయితే ఇటు హైదరాబాద్ సిటీలో కానీ రాష్ట్రం అంతా కానీ శాంతి భద్రతలు ఎంతో మెరుగయ్యాయి. ఎక్కడ కూడా హింసాత్మక సంఘటనలు లేవు. ఎక్కడ కూడా ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ జీవితాల్ని వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా, మెచ్చిన విధంగా వాళ్ళు జీవించుకోవడానికి, వాళ్ళు సర్వతోముఖాభివృద్ధి జరుపుకోవడానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పించే విధంగా మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఈరోజు క్యాపిటల్ సిటీ ఏరియాలో మనకు ఎన్నో ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెచ్చినటువంటి టీఎస్ ఐపాస్ లాంటి ఒక విప్లవాత్మక చట్టాల ద్వారా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శాంతి భద్రతల మూలంగా, అట్లాగే మహిళల భద్రతలో మొత్తం భారతదేశంలోనే హైదరాబాద్ సిటీ సేఫెస్ట్ అనేటువంటి విషయంలో మనమే కాదు, ఇంటర్నేషనల్ సర్వేస్, నేషనల్ సర్వేస్ అవన్నీ కూడా హైదరాబాద్ సిటీ ఈజ్ ద సేఫెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ఉమెన్ లివింగ్ ఇన్ ఎనీ సిటీ అక్రాస్ ది కంట్రీ అని చెప్పి వాళ్లే సర్టిఫై చేయడం జరిగింది. కాబట్టి తెలంగాణ పోలీస్ వ్యవస్థ, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ వ్యవస్థ సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ వ్యవస్థ, కేవలం లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్ మాత్రమే. లా బ్రేకర్స్ విషయంలో అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని చెప్పేసి మరొకసారి ప్రజలకు మనం విన్నవించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఇంత మంచి పోలీస్ స్టేషన్స్ కట్టి ఈరోజు మనం ఇనాగరేట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ అఫీషియల్స్కి, ఎండి గారికి, చైర్మన్ గారికి నేను ధన్యవాదాలు, అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మనం అడగగానే ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంకి విచ్చేసినటువంటి గౌరవ అమాత్యులు మహమూద్ అలీ గారు, అట్లాగే శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, అట్లాగే గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారు ప్రభాకర్ గారు మేము అడగగానే తమ విలువైనటువంటి సమయాన్ని కేటాయించి ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు పోలీస్ వ్యవస్థ అందరి తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మన లోకల్ ఎమ్మెల్యే నాంపల్లి ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో విచ్చేసి ఈ స్థానిక శాసనసభ్యులుగా ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం మాకెంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సారీ సార్, I forgot to mention your name in the beginning. I thank you all and I congratulate all the officers for having a wonderful facility. I request all the officers who are manning this police station to maintain the standards, not only in maintenance of the building, but in the way we deliver to this services to the citizens. ఈ పాత బిల్డింగ్లో ఉన్నప్పటికీ తర్వాత కొత్త బిల్డింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత
ప్రజల విషయంలో మనం ఇచ్చేటటువంటి సేవలో ఎంత మెరుగుతనాన్ని తెచ్చామనేది ప్రజలకు తెలిసే విధంగా, వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే విధంగా మీరు మీ నియమాల్లో, నిబంధనల్లో, మీ బిహేవియర్లో, మీ స్పందనలో ఆ మార్పు తెచ్చి మరింత ప్రజలకు చేరువవ్వాలి అని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మరొకసారి సిటీ పోలీస్ అధికారులకు, కమిషనర్ గారి నేతృత్వంలో అందరికీ కూడా అభినందన తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. ఈరోజు ఫంక్షన్కి చీఫ్ గెస్ట్ మన తెలంగాణ స్టేట్ ప్రియతం హోమ్ మినిస్టర్ గారు జనాబ్ మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, చైర్మన్ పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ శ్రీ కోలెటి దామోదర్ గారు, ఎమ్మెల్యే నాంపల్లి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ శ్రీ జాఫర్ హుస్సేన్ మిరాజ్ గారు, మన తెలంగాణ స్టేట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ మహేందర్ రెడ్డి గారు, ఎంఎస్ ప్రభాకర్ గారు, ఎమ్మెల్సీ, ఆల్ డిస్టింగ్విష్డ్ గెస్ట్, మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్, మెంబర్స్ ఆఫ్ మీడియా అండ్ ప్రెస్ అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన మినిస్టర్ గారు చేతుల ద్వారా ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ నాంపల్లి, తర్వాత లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్ నాంపల్లి కొత్త బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేషన్ జరిగింది. బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేషన్ అంటే ఒక సింపుల్ బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేషన్ కాదు, ఇది ఒక గవర్నమెంట్ కమిట్మెంట్ ఫర్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. మన తెలంగాణ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత 2014 ఆన్వర్డ్స్ కంట్రీలో తెలంగాణ స్టేట్ కి ఒక ఇమేజ్ ఇన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్, కంట్రోల్ ఆఫ్ క్రైమ్ అంటే సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్, ఈ సందర్భంలో చాలా అవార్డ్స్, చాలా రివార్డ్స్ వచ్చింది మన స్టేట్కి. ఈరోజు అన్ని ఫెసిలిటీ ఇనాగ్రేషన్ టైంలో ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు అందరూ చూశారు, ఒక రిమార్కబుల్ ఫీచర్ అంటే యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్. యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇండియాలో 15,000 పైన బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, బట్ ప్రతి బ్యాంక్లో డిపాజిట్ ఆఫ్ మనీ, మేకింగ్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్, చెక్, ఆల్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని సేమ్ ఉంది. ఇదే విధంగా మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో మోర్ దెన్ 50 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్, కంప్లైంట్ రిగార్డింగ్ పర్సనల్ ఇష్యూస్, family matters, domestic violence, crime against women, maintenance of law and order, traffic, security, CCTV camera. మీరు ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో తెలంగాణ స్టేట్లో పోతే రెస్పాన్స్ విల్ బి ద సేమ్. మన రిసెప్షన్ ఆఫీసర్ ద్వారా ఒక పిటిషనర్కి ఎట్లా రిసీవ్ చేయాలి, రిసెప్షన్ తర్వాత ఏం చేయాలి, ఏ కంప్యూటర్లో ఎట్లా ఎంటర్ చేయాలి, ఒక పువర్, ఒక గరీబ్ పిటిషనర్కి ఎట్లా గైడ్ చేయాలి, ఒక ఇలిటరేట్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పిటిషనర్కి ఎట్లా హెల్ప్ చేయాలి, ఇవన్నీకి ఒక ఎస్ఓపి ఉంది, ఒక స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో మినిమం 4 పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి సెపరేట్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ఈచ్ వర్టికల్ ఆల్రెడీ జరిగింది. ఇది అడ్వాంటేజెస్ అంటే పబ్లిక్ షుడ్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో రాగానే తర్వాత ఈవెన్ ఇఫ్ సపోజ్ ఈ నాంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో బై ఛాన్స్ ఒక కంప్లైనెంట్ బోలారం నేటివ్ ఇక్కడికి వచ్చారు, నో వరీ, దే విల్ రిజిస్టర్ ద కేస్ హియర్ అండ్ ఒక 0 FIR పద్ధతి ద్వారా పోలీస్ స్టేషన్ టు పోలీస్ స్టేషన్ కేసు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. పిటిషనర్ షుడ్ నాట్ గో ఎనీవేర్. ఇదే విధంగా లాస్ట్ 2 years నుంచి ఒక FIR అట్ డోర్ స్టెప్, మన పెట్రోల్ వెహికల్, బ్లూ కోట్ వెహికల్ ద్వారా పెట్రోలింగ్ టైంలో కూడా ఎనీ కంప్లైంట్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ దే విల్ గెట్ ద కేస్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ షిఫ్ట్లో రిసీట్ కూడా పెట్రోలింగ్ ఆఫీసర్ లేకపోతే బ్లూ కోట్ ఆఫీసర్ ద్వారా డోర్ టు డోర్ డెలివరీ జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు 10,000 పైన పిటిషన్స్ ఆల్రెడీ మన పెట్రోల్ కార్ తర్వాత బ్లూ కోట్ ద్వారా కలెక్షన్ జరిగింది. ఈ ఆల్ దీస్ మెజర్స్ మన ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు శ్రీ కేసీఆర్ గారు నేతృత్వంలో
2nd June 2014 ఫస్ట్ స్పీచ్ అట్ సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో మన తెలంగాణ స్టేట్కి ఒక విజన్ గురించి మన సీఎం గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. దట్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఈ అన్నికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో, అన్నికి ఫౌండేషన్లో మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ పీస్, లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ ఉంది. ఇది లాస్ట్ 7 yearsలో మన తెలంగాణ స్టేట్, పర్టికులర్లీ హైదరాబాద్ సిటీ, దే హ్యావ్ షోన్ దాట్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎంత మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. బోయింగ్ కంపెనీ, యాపిల్ కంపెనీ, ఆల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, నౌ ఆటోమొబైల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కూడా, ఆల్ బిగ్ కంపెనీస్ ఆర్ కమింగ్ టు తెలంగాణ. సో ఈ నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ 2-3 yearsలో it will surpass all city in investment. Already we are almost equal to Bangalore in IT sector. ఈ అన్ని డెవలప్మెంట్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి రోల్ చాలా క్రూషియల్ ఉంది. పోలీస్ కన్సిడర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ పార్ట్నర్ ఇన్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్, R&B. నా రోడ్ నెంబర్ 12లో మన కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో. దట్ విల్ బి ద హబ్ ఫర్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్, R&B, మున్సిపల్ వాటర్వేస్, వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్, GHMC, road construction, electricity, health, everything can be monitored from them. It is first of its kind in India and perhaps in the world. So ee sandarbhamlo nenu andar honorable ministers ki chala thanks cheptunnamu, particularly mana home minister gariki, mana department lo prati function, prati event ki home minister garu oka guardian lage encourage chestunnaru andarki, and we are grateful to you sir. ide vidhanga మన మినిస్టర్ తలసాని గారికి మొన్న ఒక చిన్న ఫంక్షన్ జరిగింది, విజయ డైరీ ఫంక్షన్. విజయ డైరీలో నా ఐస్ క్రీమ్ ప్రొడక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ బ్రాండ్ టు ద సిటీ అండ్ న్యూ బ్రాండ్ టు ద స్టేట్. నేను చైల్డ్హుడ్ టైం నుంచి అమూల్ గురించి వింటాము. నౌ వీఆర్ బికమింగ్ ఎ మ్యాచ్ టు అమూల్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ ఎ న్యూ ఫెదర్ ఇన్ ద క్యాప్ ఆఫ్ తెలంగాణ. నేను మినిస్టర్ తలసాని గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. అండ్ ఈ రోజు నుంచి హామీ కూడా ఇస్తున్నాము, ప్రతి పోలీస్ ఫంక్షన్ సార్ వీ విల్ హ్యావ్ యువర్ ఐస్ క్రీమ్ ఫర్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ హియర్. మన దామోదర్ గారు చైర్మన్ పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్, ఇది లాస్ట్ 4-5 yearsలో ఎంత మ్యాసివ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏ స్టేట్లో జరగలేదు. ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ఆఫీసెస్ అప్ టు 40,000 SFT, కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో 50,000 SFTకి డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ఆఫీసెస్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. Now they are all gradually getting ready for inauguration. ఇది ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్ సార్. నేను డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి మీకు చాలా కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను సార్. మన డీజీపీ గారు శ్రీ మహేందర్ రెడ్డి గారు, when he was CP, series of initiative had started. మన uniformity of services, uniformity of response in everything, technical use of technology to make police more citizen friendly, key performance indicators, అంటే ప్రతి ఫీల్డ్లో ఒక మెజర్మెంట్ ఎట్లా చేయాలి, లా అండ్ ఆర్డర్, హౌ ఇస్ ద లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ ఈచ్ సెక్టర్, ఇదికి ఒక పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. క్రైమ్ డిటెక్షన్ కి హూ ఆర్ ద గుడ్ ఆఫీసర్స్ ఒక పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ యూజ్ లో ఎట్లా హూ ఆర్ ద గుడ్ ఆఫీసర్స్ ఒక పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఇదే విధంగా సో మెనీ థింగ్స్ హీ హాస్ ఇనిషియేటెడ్, అండ్ నౌ ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ బీయింగ్ స్ప్రెడ్ టు ఆల్ ద కమిషనరేట్ అండ్ ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ద్వారా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ ద్వారా more than dozen times Telangana state ki award వచ్చింది. We are number 1 in the country for passport verification, for so many other things. So ఇది ఒక చాలా పెద్ద గర్వ కారణం. నేను ఈ రోజు మన అందరు సిటీ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కి ఒక కంగ్రాచులేట్ కూడా చెప్తున్నాము అండ్ ఒక అపీల్ కూడా చేస్తున్నాము. ఇది మీ పైన ఒక పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ స్పెంట్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ. We have to rise to the occasion and we have to deliver the good for the benefit of the citizens. Thank you so much. Jai Hind. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.